నెక్స్ట్ చూడండి ఇందులోనే మనము sin bx ఆర్ cos bx రూలు మరి అందులోనే నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ చూడండి. మరి సాల్వ్ d స్క్వేర్ మైనస్ 4d ప్లస్ 3 ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin 3x ఇంటూ cos 2x. సాల్వ్ d స్క్వేర్ మైనస్ 4d ప్లస్ 3 ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin 3x ఇంటూ cos 2x. What given equation is d square minus 4d plus 3 into y is equal to sin 3x into cos 2x. Let f of d is equal to d square minus 4d plus 3. The auxiliary equation is f of m equal to 0 implies m square minus 4m plus 3 is equal to 0. M square minus 3m minus m plus 3 is equal to 0. M into m minus 3 into minus 1 common, m minus 3 is equal to 0. What implies m minus 1 into m minus 3 is equal to 0 implies m is equal to 1 comma 3. But if the roots are real and distinct, then yc is equal to c1 e to the power of x plus c2 e to the power of 3x. ఇక్కడ ఇది cf కనుక్కునే వరకు మనం ఇక్కడ yp or pi is equal to d into q form 1 by f of d into q form. So 1 by f of d is d square minus 4d plus 3 into q is sin 3x into cos 2x. So it is equal to 1 by d square minus 4d plus 3 into multiplied and divide with 2. ఎందుకంటే 1 by 2 into 2 sin 3x cos 2x అంటే ఫార్ములా ఏమి 2 sin a cos b ఫార్ములా sin of a plus b plus sin of a minus b ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. అక్కడ sin of a minus b కాబట్టి ఇక్కడ 2 sin a అంటే మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 2 కాబట్టి 1 by 2 into 2 sin a cos a is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b. It is equal to 1 by 2 into 1 by d square minus 4d plus 3 into sin of a plus b అంటే sin 3x plus 2x is sin 5x plus sin of a minus b is 3x minus 2x is sin x is equal to 1 by 2 into 1 by d square minus 4d plus 3 into sin 5x plus 1 by 2 into 1 by d square minus sin x. ఇక్కడ ఈ విధంగా మల్టిప్లై చేసి ఇందులో రూల్ ప్రకారంగా మనము ఇప్పుడు d స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 5 స్క్వేర్ అప్లై చేయాలి. మైనస్ 5 స్క్వేర్ ఈజ్ మైనస్ 25 అని. కాబట్టి 1 by 2 into 1 by d స్క్వేర్ ప్లేస్ లో మైనస్ 25 మైనస్ 4d ప్లస్ 3 ఇంటూ సైన్ 5x ప్లస్ ఇక్కడ ఈ రూల్ ఏమి d స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 స్క్వేర్. పుట్టు d స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 స్క్వేర్ కాబట్టి 1 by 2 ఇంటూ 1 by d స్క్వేర్ ప్లేస్ లో మైనస్ 1 మైనస్ 4d ప్లస్ 3 ఇంటూ సైన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 by 2 into 1 3 is minus ఎంత minus 25 plus 3 is minus 22 minus 4d sin 5x plus 1 by 2 into 1 by 3 minus 4d sin minus 1 plus 3 is 2 minus 4d sin x is equal to ఇందులో మైనస్ కామన్ తీసుకుంటాం మైనస్ 2 కూడా కామన్ తీసుకుంటే మైనస్ 1 by 4 1 by 11 plus 2d sin 5x ప్లస్ 1 by 2 ఇక్కడ 2 కామన్ తీసుకుంటే 1 by 4 ఇంటూ 1 by 1 minus 2d sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ డినామినేటర్ లో 11 plus 2d ఉంది. దాని రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ 11 minus 2d. ఒకటి మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 11 minus 2d. ఒకటి మైనస్ 1 by 4
మరి 11 minus 2d divided by 11 plus 2d into 11 minus 2d into sin 5x plus 1 by 4 into మరి 1 minus 2d యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి 1 plus 2d కాబట్టి మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 1 plus 2d 1 plus 2d divided by 1 minus 2d into 1 plus 2d sin x is equal to minus 1 by 4 into మరి 11 minus 2d divided by a square minus b square కాబట్టి 11 square is 121 minus మరి ఇక్కడ 11 plus 2d 11 minus 2d కాబట్టి ప్లస్ 100 అవుతుంది డైరెక్ట్ గా అట్లా అప్లై చేస్తే d square is equal to minus 5 square అప్లై చేస్తే 100 into sin 5x plus 1 by 4 into మరి 1 plus 2d divided by 1 square plus 4 is into sin x is equal to 121 into 100 is 221 221 into 4 is 884 minus 1 by 884 మరి 11 into 5 sin 5x is 11 sin 5x minus 2 into d of sin 5x plus 11 into sin x plus 2 into d of sin x divided by 20 4 into 5 is 20 మరి is equal to minus 1 by 884 into 11 sin 5x minus మరి d of sin 5x is 5 cos 5x కాబట్టి minus 10 cos 5x plus 1 by 20 into మరి sin x plus 1 by 10 into cos x కాబట్టి therefore the solution is y is equal to yc plus ypi or cf plus pi or yc plus yp అని కూడా రాయొచ్చు కాబట్టి implies yc is equal to c1 e power x plus c2 e to the power of 3x plus yp is minus 184 into 11 sin 5x minus 10 cos 5x plus 1 by 20 sin x plus 1 by 10 cos x ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫార్ములా మనకు వచ్చేటట్లుగా ఫస్ట్ మనము మల్టిప్లై చేయాలి మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 2 అని మరి అక్కడి నుంచి 2 sin a cos b ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం cos of a plus b plus sin of a plus b plus sin of a minus b అని మరి ఆ ఫార్ములా నుంచి మనం చేయాలి కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు ఇచ్చినాడు అర్థమైందా హలో హలో రేవంత్ అర్థమైందా ఇంకోసారి చెప్పాలనా నెక్స్ట్ కూడా అదే మోడల్ ప్రాబ్లం చూడండి సాల్వ్ d square minus 3d plus 2 into y is equal to cos 3x into cos 2x cos 3x into cos 2x కాబట్టి given equation is d square minus 3d plus 2 into y is equal to cos 3x into cos 2x మరి let f of d is equal to d square minus 3d plus 2 the auxiliary equation is f of m equal to 0 implies m square minus 3m plus 2 is equal to 0 మరి implies m square minus 2m minus m plus 2 is equal to 0 మరి m into m minus 2 minus 1 into m minus 2 is equal to 0 మరి implies m minus 1 into m minus 2 is equal to 0 implies m is equal to 1 comma 2 if the roots are real and distinct then yc is equal to c1 e to the power of x plus c2 e to the power of 2x next yp or pi is equal to 1 by f of d into q form is equal to 1 by f of d is d square minus 3d plus 2 into cos 3x q వచ్చేసి cos 3x into cos 2x మరి ఇక్కడ cos 3x into cos 2x మనకి ఫార్ములా అప్లై కాదు కాబట్టి మరి మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 2 చేయాలి కాబట్టి 1 by d square minus 3d plus 2 into 1 by 2 into 2 cos 3x into cos 2x కాబట్టి cos 2 cos a cos b ఫార్ములా మరి cos of a minus b plus cos of a plus b
2 cos A cos B is equal to cos of A plus B plus cos of A minus B ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. మరి 1/2 ఇంటూ 1 d square minus 3d plus 2 into 2 cos 3x cos 2x is equal to 1/2 into మరి cos of A plus B, A అంటే 3x, B is 2x కాబట్టి cos of A plus B is cos 5x divided by d square minus 3d plus 2 plus cos of A minus B అంటే cos of 3x minus 2x is x కాబట్టి cos x divided by d square minus 3d plus 2 is equal to 1/2 into మరి ఇక్కడ రూలు పుట్ d square is equal to minus 5 square is minus 25 అప్లై చేయాలి. మరి ఇందులో అప్లై చేస్తే cos 5x divided by minus 25 minus 3d plus 2 plus ఇక్కడ ఇందులో రూల్ ఏమి పుట్ d square is equal to minus 1 square is minus 1 అంటే minus 1 minus 3d plus 2 into cos x is equal to మరి 1/2 into cos 5x divided by 3d plus 23 ఇందులో మైనస్ కామన్ తీస్తాం కాబట్టి minus 1/2 into cos 5x divided by 3d plus 23 నెక్స్ట్ ప్లస్ cos x divided by మరి 1 minus 3d or 3d minus 1 మైనస్ కామన్ తీసినాం కాబట్టి 3d minus 1 is equal to minus 1/2 into మరి 3d plus 23 యొక్క రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ 3d minus 23 మరి మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడ్ విత్ 3d minus 23 కాబట్టి 3d minus 23 divided by 3d minus 23 into 3d plus 23 cos 5x plus 3d plus 1 3d minus 1 rationalizing factor is 3d plus 1 మరి 3d plus 1 divided by 3d minus 1 into 3d plus 1 into cos x is equal to 1/2 minus 1/2 into totally minus 1/2 is common మరి 3d minus 23 divided by 9d square minus 529 cos 5x plus 3d plus 1 divided by 9d square minus 1 into cos x is equal to minus 1/2 into minus ఇక్కడ 3 into d of cos 5x is మరి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే minus 15 sin 5x minus 23 cos 5x divided by మరి d square ప్లేస్ లో minus 5 square అంటే minus 25 into 9 is minus 225 minus 529 plus cos x minus 3 plus 3 sin x divided by minus 9 d square ప్లేస్ లో minus 1 కాబట్టి minus 9 minus 1 is minus 10 అవుతుంది మరి minus is equal to minus 1/2 into 15 sin 5x plus 23 cos 5x plus 3 sin x minus cos x divided by 10 ఇక్కడ 754 కాబట్టి yp is equal to minus 1/2 into 15 sin 5x plus 23 cos 5x divided by 754 plus 3 sin x minus cos x divided by 10. Therefore, the general solution is y is equal to yc plus yp. Mari y is equal to yc is c1 e to the power of x plus c2 e to the power of 2x. Mari minus plus yp is minus e 754 into 2. So 1508 into 15 for sin 5x plus 23 cos 5x plus 10 into 2 ఇది మల్టిప్లై చేసుకుంటే మరి 1/20 మరి మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఇది ప్లస్ cos x అవుతుంది కాబట్టి cos x minus 3 sin x ఇది మనకి సొల్యూషన్. కాబట్టి ఇలాంటి మోడల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒకటి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఇవ్వవచ్చు. మరి నెక్స్ట్ వన్ సాల్వ్ d square y by dx square plus 4y is equal to e power x plus sin 2x plus cos 2x. మరి ఇందులో మనకి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏవి e power ax రూల్ అనేది ఒకటి,
మరి ఇందులో సైన్ బిఎక్స్ రూల్ అనేది ఒకటి. ఈ రెండు కలిపి ఒక ప్రాబ్లంగా మనకి ఇచ్చినాడు. కాబట్టి గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 into y is equal to e to the power of x plus sin 2x plus cos 2x. మరి the operator form is d square y by d square ని మనం ఏం రాస్తాం, క్యాపిటల్ d square y అని రాస్తాం. కాబట్టి క్యాపిటల్ d square plus 4 into y is equal to e power x plus sin 2x plus cos 2x. Let f of d is equal to మరి d square plus 4. The auxiliary equation is f of m equal to 0 implies m square plus 4 is equal to 0. మరి m square is equal to minus 4. m is equal to plus or minus 2i. మరి cf is equal to మరి c1 cos 2x plus c2 sin 2x. మరి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కనుక్కున్నాం. ఇక్కడికి మనకి 5 మార్క్స్ వచ్చినట్లు. నెక్స్ట్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కనుక్కోవాలి. మరి particular integral is equal to 1 by f of d into q form. మరి is equal to 1 by f of d is d square plus 4 into మరి q is e power x plus sin 2x plus cos 2x is equal to 1 by d square plus 4 into e power x multiply చేసుకుంటాం. మరి ప్లస్ 1 by d square plus 4 into sin 2x plus 1 by d square plus 4 into cos 2x. మరి ఫస్ట్ కన్సిడర్ e power x divided by d square plus 4. మరి పుట్టు d e power x రూల్లో మనం డైరెక్ట్గా ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, పుట్టు d is equal to 1 అప్లై చేయాలి. ఎట్లా అంటే x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1 కాబట్టి అక్కడ d ప్లేస్లో మరి 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు e power x డివైడెడ్ బై 1 స్క్వేర్ అంటే 1 plus 4 is equal to e power x by 5. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ వన్ కన్సిడర్ sin 2x divided by d square plus 4. మరి సైన్ రూల్ కానీ కాజ్ రూల్లో కానీ డైరెక్ట్ గేమ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే పుట్టు d square is equal to మరి x యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏముంది 2 కాబట్టి -2 స్క్వేర్. -2 స్క్వేర్ is -4. కాబట్టి sin 2x divided by -4 plus 4. మరి డినామినేటర్ 0 అవుతుంది. మరి 0 అయినప్పుడు ఇది మనకి సాటిస్ఫై కాదు. కాబట్టి కేస్ ఈజ్ ఫెయిల్యూరు. మరి ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఏమంటే x/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ sin 2x dx. ఆ డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే చాలు. x/2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ sin 2x ఆ విధంగానే రాయొచ్చు. లేకుంటే x/2d ఇంటూ sin 2x. x/2d అంటే ఇక్కడ 1/d అని, 1/d అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ అని అర్థం. 1/d ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆపరేటర్. ఇన్వర్స్ ఆపరేటర్ అంటే ఇంటిగ్రల్ అడ. కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. x/2 ఇంటిగ్రల్ sin 2x dx. మరి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin 2x dx ఈజ్ మైనస్ cos 2x డివైడెడ్ బై 2. కాబట్టి -x/4 cos 2x. మరి నెక్స్ట్ వన్ మరి థర్డ్ పార్ట్ కూడా కన్సిడర్ cos 2x డివైడెడ్ బై d square plus 4. మరి అందులో కూడా d square is equal to -2 square. -2 square is -4. కాబట్టి cos 2x divided by -4 plus 4 is equal to case is failure. Next go to apply the formula x/2 integral of cos 2x dx. మరి x/2 into మరి integral of cos 2x is sin 2x by 2 is equal to x sin 2x divided by 4. మరి ఇంప్లైస్ ఇందులో అప్లై చేస్తే yp is equal to e power x by 5 minus x by 4 cos 2x మరి ప్లస్ x by 4 sin 2x. Therefore మరి the general solution is y is equal to yc plus yp. మరి y is equal to c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus yp is e to the power of x divided by 5 minus x by 4 cos 2x plus x by 4 sin 2x. ఇది కాబట్టి ఇందులో మనకి రెండు రూళ్ళు అప్లై అయితే ఎట్లా అలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినాడు. కాబట్టి మనకి రూల్ అనేది మనం గమనించాలా, గమనించి మరి ఏ రూల్లో అయితే ఏది అప్లై చేయాలనేది మనకి ఐడియా ఉంటే
ఈజీగా మనము సాల్వ్ చేయవచ్చు. అర్థమైందా? హలో సార్. జ్యోతి, జ్యోతి అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్, సాల్వ్ d² + 16 into y is equal to e to the power of -3x plus cos 4x. ఇక్కడ కూడా రెండు రూల్ ఇచ్చినాడు. మరి e పవర్ ax రూల్ ఇచ్చినాడు, మరి cos bx రూల్ కూడా ఇచ్చినాడు. కాబట్టి చూడండి, మరి గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈస్ d² + 16 into y is equal to e to the power of -3x plus cos 4x. మరి let f of d is equal to d² + 16. The auxiliary equation is f of m equal to 0, implies m² + 16 is equal to 0, మరి implies m is equal to ±4i. మరి yc is equal to c1 cos 4x plus c2 sin 4x. pi is equal to or yp, మరి 1 by f of d into q form. 1 by f of d is d² + 16, మరి q is e to the power of -3x plus cos 4x. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మరి e to the power of -3x divided by d² + 16, మరి ప్లస్ cos 4x divided by d² + 16. మళ్ళీ ఇందులో e పవర్ ax రూల్లో పుట్ d is equal to a అప్లై చేయాలి. మరి a is equal to ఏమి ఇక్కడ -3, a is equal to -3, కాబట్టి d is equal to -3 అప్లై చేస్తే ప్లస్ cos bx రూల్లో మరి d² is equal to -4², -4² is -13, కాబట్టి is equal to e పవర్ -3x డివైడెడ్ బై మరి d ప్లేస్ లో -3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 16 ప్లస్ cos 4x డివైడెడ్ బై d² ప్లేస్ లో -16 ప్లస్ 16. మరి దిస్ కేస్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్. మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి e పవర్ -3x డివైడెడ్ బై -3 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ 9, 9 ప్లస్ 16 ఈజ్ 25 ప్లస్ మరి ఇది కేస్ ఫెయిల్యూర్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏమి x/2 ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos 4x dx is equal to మరి e to the power of -3x by 25 plus x/2 into integral of cos 4x is sin 4x by 4. కాబట్టి is equal to మరి e power -2x 3x divided by 25 plus x sin x divided by x sin 4x divided by 8. మరి therefore the general solution is y is equal to yc plus yp. మరి yc is c1 e to the power of c1 cos 4x plus c2 sin 4x plus yp is e to the power of -3x divided by 25 plus x sin 4x divided by 8. ఇది మనకి ప్రాబ్లం. మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏదో ఒకటి మనకి కంపల్సరిగా ఒకటి 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సైన్ బిఎక్స్ ఆర్ కాస్ బిఎక్స్ రూల్లో ఖచ్చితంగా ఒకటి 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకేనా? మరి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. సాల్వ్ d cubed y by dx cubed plus a² into dy by dx is equal to sin ax. మరి గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈస్ d cubed y by dx cubed plus a² into dy by dx is equal to sin ax. The operator form is capital D cubed plus a² capital D into y is equal to sin ax. Let f of d is equal to d cubed plus a² into d. The auxiliary equation is f of m equal to 0, implies f of m అంటే put d is equal to m అప్లై చేస్తే m² plus a² m is equal to 0, implies m కామన్ m² plus a² is equal to 0, మరి m into m minus ai into m plus ai is equal to 0, మరి m is equal to 0,
ఏఐ కమా మైనస్ ఏఐ, మరి ద రూట్స్ ఆర్ m is equal to 0 comma ai comma minus ai, but therefore yc or cf is equal to c1 e to the power of 0x plus మరి ఇమాజినరీ రూట్స్ కాబట్టి c2 cos ax plus c2 sin ax. ఇక్కడికి మనము yc or cf కనుక్కుంటాం. మరి నెక్స్ట్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ pi or yp is equal to 1 by f of d into q form, మరి is equal to 1 by f of d is d cubed plus a square into d sin ax, మరి is equal to 1 by అందులో d కామన్ తీసుకుంటే d స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ d sin ax, మరి 1 by d స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ మరి 1 by d ఇంటూ 1 by d ఇంటూ sin ax. 1 by d అంటే ఏమి, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అని అర్థం, d అంటే డిఫరెన్షియేషన్ అని, 1 by d అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అని. కాబట్టి d ఈజ్ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్, 1 by d ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆపరేటర్ అని అంటాం. కాబట్టి 1 by d sin ax ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by d స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ మరి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin ax ఈజ్ మైనస్ cos ax బై a, కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 by a ఇంటూ 1 by d స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ఇంటూ cos ax. మరి ఇందులో cos bx రూల్ ఏమి, పుట్ d స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ a స్క్వేర్, కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్, దిస్ కేస్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. కాబట్టి మైనస్ 1 by a, ఫార్ములా ఏమి x బై 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos ax, మరి x బై 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos ax ఈజ్ sin ax బై a, కాబట్టి మైనస్ x బై 2a స్క్వేర్ sin ax. therefore yp is equal to minus x by 2a square sin ax. therefore the general solution is y is equal to yc plus yp. మరి y is equal to yc is c1 cos c1 e to the power of 0x అంటే అది 1 అవుతుంది. మరి c1 ప్లస్ c2 cos ax ప్లస్ c3 sin ax మైనస్ x బై 2a స్క్వేర్ sin ax. ఇది మరి ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషను. మరి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అర్థమైందా? హలో సార్ అర్థమైంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ d power 4 minus 1 into y is equal to sin x. d power 4 minus 1 into y is equal to sin x. given equation is d power 4 minus 1 into y is equal to sin x. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనకు ఆపరేటర్ ఫామ్ లోనే ఇచ్చినాడు. ఓకే, మరి లెట్ f of d is equal to d power 4 minus 1. the auxiliary equation is f of m equal to 0 implies m power 4 minus 1 equal to 0. m power 4 minus 1 power 4 అని అర్థం. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ m స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే m స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ వస్తుంది. m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ m స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ. మరి నెక్స్ట్ m స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, m స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. కాబట్టి ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ రూట్స్, ఇమాజినరీ పార్ట్స్, కాబట్టి దెన్ yc ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 e పవర్ x ప్లస్ c2 e టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ x ప్లస్ c3 cos x ప్లస్ c4 sin x. ఇది రూట్స్. కాబట్టి రూట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ d పవర్ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 రూట్స్ రావాలి, d క్యూబ్డ్ ఉంటే 3 రూట్స్ రావాలి, d స్క్వేర్ ఉంటే 2 రూట్స్ రావాలి. ఇది మనము గమనించాలి. కాబట్టి ఇక్కడ m పవర్ 4 మైనస్ 1 పవర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దాన్ని వాడు m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ m స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాసుకుంటే అప్పుడు m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే m స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ. నెక్స్ట్ m స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, m స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1.
if the roots are real and distinct and imaginary roots or imaginary parts. So then yc is equal to c1 e to the power of x plus c2 e to the power of minus x plus c3 cos x plus c4 sin x. Then next yp is equal to 1 by f of d into q form. Mari 1 by f of d is d to the power of 4 minus 1, q is sin x is equal to 1 by d power 4 minus 1 అని ఏం రాయొచ్చు d square minus 1 into d square plus 1 into sin x. మరి సైన్ రూల్ ఏమి పుట్ d square is equal to minus 1 square. కాబట్టి ఇక్కడ minus 1 square రాస్తే ఇక్కడ d square plus 1 పార్ట్ is 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ d square ప్లస్ లో minus 1 square minus 1 minus 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ d square plus 1 into sin x. కాబట్టి దిస్ కేస్ ఈజ్ ఫైల్యూర్. కాబట్టి minus 1 by 2 into x by 2 integral of sin x dx. కాబట్టి minus x by 4 integral of sin x dx is integral sin is minus cos x. కాబట్టి minus minus plus x by 4 cos x. కాబట్టి therefore yp is equal to x by 4 cos x. Therefore the general solution is y is equal to c1 మరి yc వచ్చేసి c1 e to the power of x plus c2 e to the power of minus x plus c3 cos x plus c4 sin x plus yp is x by 4 cos x. ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లం. కాబట్టి d పవర్ 4 అంటే అక్కడ 4 రూట్స్ వస్తాయి. ఆ 4 రూట్స్ కి మనము yc కనుక్కోవాలి. yp కూడా మరి పుట్టు d రూల్ అప్లై చేసుకుంటా వస్తే మరి కేస్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. మరి కేస్ ఫెయిల్యూర్ అయిన ఫార్ములా ఏదైనా కానీ అక్కడ సైన్ కానీ కాజ్ కానీ ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సమ్ ఏది సైన్ కానీ కాజ్ ఉన్నా దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వచ్చేదే వైపీ సొల్యూషన్. మరి నెక్స్ట్ వన్ సాల్వ్ d cubed plus 4d into y is equal to sin 2x. Solve d cubed plus 4d into y is equal to sin 2x. The given equation is d cubed plus 4d into y is equal to, let f of d is equal to d cubed plus the auxiliary equation is f of m equal to 0. మరి m cubed plus 4m is equal to 0 implies మరి m into m కామన్ తీసుకుంటే m square plus 4 is equal to 0 మరి implies m is equal to 0 or m square is equal to minus 4 m is equal to plus or minus 2i if the roots are imaginary parts. మరి imaginary parts అన్నప్పుడు ప్లస్ yc then yc is equal to c1 e to the power of 0x plus c2 cos 2x plus. Therefore yc is equal to c1 2x plus c3 sin 2x. మరి yp is equal to 1 by f of d into q form. మరి 1 by f of d is d cubed plus 4d, q is sin 2x is equal to 1 by d కామన్ తీసుకుంటే d square plus 4 sin 2x is equal to 1 by d square plus 4 మరి 1 by d of sin 2x. 1 by d of sin 2x is అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin 2x. మరి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin 2x is minus cos 2x divided by 2. మరి is equal to 1 by d square plus 4 cos ఏమి d square is equal to minus 2 square అంటే minus 4. కాబట్టి minus 1 by 2 into మరి x by 1 by minus 4 plus 4 into cos 2x. కాబట్టి this case is failure. మరి minus 1 by 2 into x by 2 integral of cos 2x dx. మరి integral of cos 2x is sin 2x by 2. కాబట్టి minus x by 4 x by 8 sin 2x. Therefore yp is equal to minus
x by 8 sin 2x. Therefore, the general solution of equation 1 is y is equal to yc plus yp. Y is equal to yc is c1 plus c2 cos 2x plus c3 sin 2x minus x by 8 sin 2x. ఇది మనకి సొల్యూషన్. కాబట్టి సొల్యూషన్ అనేది రెండింటి యొక్క కలిపి రాసేదే సొల్యూషన్. ఆ సొల్యూషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైసీ ప్లస్ వైపీ. కాబట్టి ఈ రెండు రాస్తేనే మనకి ఇక్కడ సిఎఫ్ అంటే వైసీ అని, వైపీ ఈజ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. ఆ రెండు కలిపి రాస్తేనే సొల్యూషన్ అవుతుంది. దానికి మనకి 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇది. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ యొక్క సైన్ ఏఎక్స్ ఆర్ సైన్ బిఎక్స్ ఆర్ కాస్ బిఎక్స్ రూల్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా మీరు చేయవచ్చు. ఎందుకంటే మోడల్ ఒకటే రూలే, సైన్ కానీ కాజ్ రూల్లో కానీ డైరెక్ట్గా మనకి పుట్ డి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ అంటే బి ఏముందో అది డి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి స్క్వేర్ ఫార్ములా. కాబట్టి ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయడము, ఏమైనా ఉంటే రేషనలైజ్ చేయడము, రేషనల్ నుంచి పుట్ డి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్లై చేయడము, దాని నుంచి మనము సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇందులో ఒకటి రూల్ ఏమంటే కేస్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు డినామినేటర్లో 0 వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఎక్స్ బై 2 ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఉంటే సైన్ డిఎక్స్ అని, రూల్ కాజ్ ఉంటే కాజ్ డిఎక్స్ అని. కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ అయితే ఆ ఫార్ములా రెండోటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇలాంటి ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా సైన్ బిఎక్స్ ఆర్ కాజ్ బిఎక్స్ లో మీరు చేయవచ్చు. కాబట్టి ఈ రూలు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రూల్ అనేది ఏమి, ఎక్స్ పవర్ కే ఫామ్ అనేది నెక్స్ట్ రూల్. ఎక్స్ పవర్ కే రూల్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడికి మనకు 2 మెథడ్స్ అయిపోయినట్ల. ఈ పవర్ ఏఎక్స్ రూల్ అనేది ఒకటి, సెకండ్ వచ్చేసి సైన్ బిఎక్స్ ఆర్ కాస్ బిఎక్స్ రూల్ అనేది ఒకటి. కాబట్టి ఈ రెండింటి కంప్లీట్ అయినాయి. ఇందులో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా మీరు చేసేటట్లుగా ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? హలో, ఓకే సార్. 10 నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చి 15 నిమిషాలు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. కరెక్ట్ 11కి అటెండ్ కాండి అమ్మా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. ఇప్పుడు